الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم نکاح کے عنوان سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ نکاح کی اہمیت، ضرورت، فضیلت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے، یہ سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور نکاح کے موقع سے یہ جلسہ بلایا گیا، یہ مجلس بلائی گئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور کے حساب سے اس طریقے کی مجلس نکاح کے موقع سے بلانا یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو انسانیت خدائے وحدہ لا شریک لہو کے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی ہے اور اپنے مرضی کے مطابق خوشیاں مناتی ہے۔ یہ انسانیت کی ایک بہت بڑی اس دور کی بیماری ہو چکی ہے۔ ایسے دور میں حاجی عبدالرشید صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنے فرزند بلال کی شادی کے موقع پر اس طریقے کی دینی مجلس منعقد کرے۔ میں انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے فرزند کے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ پہلی بات جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خطبے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اور نکاح کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جو احکامات سکھائے، کر کے دکھائے، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی بات، ازدواجی زندگی سے پہلے، ازدواجی زندگی کے وقت اور ازدواجی زندگی کے بعد یہ 3 موقع انسان کو آتے ہیں۔ کنوارا ہوتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ شادی کے موقع سے عام طور سے قاضی صاحب آتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، اور رسمی طور پر جس طریقے سے نکاح ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ لیکن نکاح کے مقاصد، زندگی کیسے گزارنا ہے، ایک اجنبی دوسرے اجنبی سے مل رہا ہے تو دونوں کو زندگی کیسے گزارنا ہے، ان احکامات کا پتہ 99% بچوں کو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کی اس مجلس میں کچھ اصول و آداب جو زندگی بھر ہر انسان کو کام آئیں گے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قرآن کا انداز اگر آپ دیکھو گے تو یہ پاؤ گے کہ قرآن کبھی بھی جزئیات کو بیان نہیں کرتا، تفصیل کو بیان نہیں کرتا، باریک باریک مسائل کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن اصول کی بات کرتا ہے، قرآن موٹے موٹے احکامات بتا دیتا ہے، اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سید الانبیاء تاجدار بطحا بدر و حنین کے سپہ سالار شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ محدثین انہیں سمجھتے ہیں، مفسرین انہیں سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے امت کے پاس احکامات پہنچائے جاتے ہیں۔ نماز کو لے لیجئے، 73 مرتبہ تقریباً ذکر آیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا اتنے ہی مرتبہ ذکر آیا، یہ مفتی تقی عثمانی کی تحقیق ہے، اتنے ہی مرتبہ ذکر آیا زکوٰۃ کا بھی۔ لیکن قرآن میں آپ کہیں بھی نہیں پاؤ گے کہ فجر کی 4 رکعت ہے، ظہر کی 8 رکعت ہے، ظہر کی 12 رکعت ہے، عصر کی 8 رکعت ہے، مغرب کی 7 رکعت ہے، عشاء کی 17 رکعت ہے، آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ کیسی نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، کیا احکام ہے، قرآن میں نہیں ملے گا۔ اجمالی طور پر مل سکتا ہے، تفصیلی طور پر نہیں ملے گا۔ لیکن نکاح، معاشرت، معاملات، آئینی قوانین قرآن نے تفصیل سے بیان کی، اس کی جزئیات بھی بیان کی۔ ازدواجی زندگی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے معاشرہ بنتا بھی ہے، معاشرہ بگڑتا بھی ہے۔ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں تو ان کے بچوں پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، تو بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازدواجی زندگی پر معاشرے کی بقا مضمر ہے، معاشرے کی بقا ازدواجی زندگی کی صحیح بقا پر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس کی جزئیات تک بیان کی، ایک ایک چیز بیان کی، حدیث میں تفصیل سے اس کا ذکر آیا۔ خطبہ نکاح میں جو آیت قاضی صاحب، مولوی صاحب پڑھتے ہیں، اس پر کبھی آپ غور کریں۔ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ نساء جو میں نے خطبے میں پڑھی، اور ایک آیت
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक आयत पढ़ी जाती है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। इन तीनों आयतों पर आप गौर करेंगे तो आपको कहीं भी निकाह का तज़किरा नहीं मिलेगा। इन तीनों आयतों में निकाह का तज़किरा नहीं है, फिर खुतबे में ये तीनों आयतें पढ़ी जा रही हैं। आखिर इसमें हिकमत क्या है, इसकी वजह क्या है? कुरान में इन तीनों आयतों का लुब्बे लुबाब खुलासा ये है कि अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। क्यों? इसलिए कि इंसान किसी के भी हक पामाल नहीं करेगा जब उसको अल्लाह का खौफ होगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा जब उसे अल्लाह का खौफ होगा। इसलिए हुकूकुल इबाद का मामला इज़्दिवाजी जिंदगी का उसी से ताल्लुक रखता है। इसको पेशे नजर रखते हुए खुतबे निकाह में अल्लाह से डरने की ताकीद की गई ताकि हुकूकुल इबाद में गफलत पैदा ना हो जाए। इसलिए इन तीन आयतों को आम तौर से खुतबे निकाह में पढ़ा जाता है। अगली बात, मियां बीवी का रिश्ता, ये बड़ा अनमोल रिश्ता है, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। माँ बाप का रिश्ता ये बड़ा मुकद्दस रिश्ता है और मियां बीवी का रिश्ता ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। इससे नस्लें बनती भी हैं और इससे नस्लें बिगड़ती भी है। अगर मियां बीवी के ज़हनो दिमाग में, आमाल में, अफ़आल में, अक़वाल में खुदा का खौफ है तो फिर उनकी औलाद में वही खौफ मुंतकिल होता है, वही असर उनकी औलाद में जाता है। इसलिए कहा गया कि मियां बीवी का रिश्ता ये मुआशरे को बाकी भी रखता है और मुआशरे को बर्बाद भी करता है। अब यहां चूंकि मर्द हजरात हैं, इसलिए मैं अक्सर बात इसी एतबार से करूंगा और मेरी माएं बहनें भी चूंकि मीडिया के जरिए से बात सुन रही है, इसलिए मैं इंशाअल्लाह उनके ताल्लुक से भी कुछ कहूंगा। पहली बात, शौहर के ज़हनो दिमाग में ये होना चाहिए कि जो औरत मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आई है वो किसी की बेटी है और कोई बाप जिन्हें बेटियां हैं वो मेरे इस जुमले का बखूबी एहसास करेंगे कि कोई भी बाप अपनी पेट की औलाद को, अपनी लख्ते जिगर को, जो बच्ची बाप की उंगली पकड़कर बड़ी हुई हो, जो बच्ची बाप के आगों से शफकत में पली हो, जिस बच्ची को बाप एक लम्हे के लिए अपनी नजर से जुदा करना पसंद ना करता हो, क्या वो बाप कभी किसी अजनबी को अपनी बच्ची सौंप सकता है? नहीं सौंप सकता। वो मां जो एक आंसू अपनी बच्ची के आंखों में नहीं देखना चाहती, देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या वो मां किसी अजनबी के पास अपनी बच्ची सिपुर्द कर सकती है? नहीं कर सकती है। लेकिन अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, रसूल का फरमान है। इसको देखते हुए एक बाप
مجبور ہوتا ہے, ایک ماں مجبور ہوتی ہے اور وہ برداشت نہ کرتے ہوئے, دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو اجنبی کے نکاح میں دے دیتے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے, ورنہ کوئی بیٹی اپنے باپ پر بوجھ نہیں ہوتی, بلکہ جنہیں زیادہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس بات پر خوش نظر آتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, شوہر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو میرے گھر میں آئی ہے اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں, اپنے باپ کو چھوڑ دیا, جس کے پاس بچپن سے بڑی ہونے تک پلی, اپنی ماں کو چھوڑ دیا, بھائیوں کو چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, سب چھوڑ کر میرے پاس آئی, اور تو اور اپنے نام کے آگے سے اپنے باپ کا نام ہٹا کر میرا نام لگائی, شوہر کا نام لگائی. یہ احساس شوہر کو ہونا چاہیے کہ جس نے میرے لیے سب کو چھوڑ دیا, جس نے مجھے اپنا مجازی خدا بنا لیا, جس نے اپنے باپ کا نام ہٹا کر میرا نام لگا دیا, پھر میرا اس کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے. یہ ایک احساس ہر شوہر کے ذہن و دماغ میں پیدا ہونا ضروری ہے. تیسری بات, اگر میاں بیوی کے ساتھ ساس سسر رہتے ہیں اور شوہر کی بہنیں بھی رہتی ہے تو عام طور سے جھگڑے کی وجہ, عام طور سے میں بات کر رہا ہوں, ورنہ بہت سی بہو ایسی ہیں جنہوں نے ساس کے مرنے تک اس کی خدمت کی, اور بہت سی ساس ایسی بھی ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنی بہو کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا. لیکن عام طور سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہونے کی وجہ کبھی ماں بنتی ہے, کبھی بہنیں بنتی ہیں, اور کیوں بنتی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں کم وقت میں آپ کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کروں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر اٹھیں. بچہ یا تو ماں کا پورا ہوتا ہے یا بیوی کا پورا ہوتا ہے. کبھی تو ہر بات بیوی کی سن لیتا ہے, اور کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو ہر بات اپنی ماں کی سن لیتا ہے, اور جب وہ ایک طرف جھک جاتا ہے تو پھر دوسرے طرف کا پلڑا ناراض ہو جاتا ہے, اور یہ وجہ بنتی ہے جھگڑے کی. یا تو وہ پورا ادھر یا تو پورا ادھر. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے, آپ کو نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے, آپ کو درمیان میں رہنا ہے, ماں کی بھی خدمت کرنا ہے اور بیوی کے بھی حقوق ادا کرنا ہے. یہ اسلام کہتا ہے. لیکن آج معاشرے پر نظر ڈالیے, دیکھیے تو آپ کو 90% جھگڑے اس بات پر ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی, یا میری ماں اس کی کوئی بات نہیں مانتی, یا اس کا نہیں سنتی. یہ سب چیزوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اس کا علاج میرے استاد جامعہ ڈابھیل کے قاضی مفتی حفظ الرحمان سملکی دامت برکاتہم العالیہ نے, جب میرا نکاح ہونا تھا تو میں ان کے پاس گیا تھا, تو انہوں نے اس کی سب سے بڑا اس کا حل مجھے بتایا تھا. ہمارے استاد نے کہا تھا, بیٹا ماں کو یہ کہنا کہ دیکھیں وہ آپ کی بہو ہے, آپ اگر اس کی کسی غلطی کو دیکھتی ہو, کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ مجھے کہیے, اسے ڈائریکٹ مت کہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ نادانی میں
आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठे, आपकी उम्र का लिहाज न रख सके, आपको बुरा भला कह दे और मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं, मां को इस तरह कह दे। उधर बीवी को यह समझाए कि देखें, अगर मां की तरफ से कोई ज्यादती होती है तो सब्र करें, और जब मैं आ जाऊं तो मुझे बताए, मैं अपने वालिदा से बात करूंगा। मां और बीवी दोनों को टकराने की नौबत ही ना आने दे, बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाए। ये इस मसले का हल है। आज इस मसले के अजीब अजीब हल निकाले जाते हैं, लेकिन आप पहले ही दिन से ये उसूल बना लीजिए, ना आपकी मां कभी नाराज होगी, ना आपकी बीवी कभी नाराज होगी। आजमा लीजिए आप। तो झगड़ा रोकना है बहू और सास का, तो ये सबसे बेहतरीन वजह जो मैंने आपके सामने रखी है वो आप उसको इख्तियार करें। अगली बात, बीवी औरत ये टेढ़ी पसली से बनी। इसका मतलब भी आज समझा दूं। बहुत से लोग औरत की बुराई में इस जुमले को पेश करते हैं, औरत तो टेढ़ी पसली की बनी है, और एकदम हकीर तरीके से उस जुमले को इस्तेमाल करते हैं, यानी औरत की बेइज्जती में उसे जिक्र किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस में यह जुमला है। उसका क्या मतलब है? एक मतलब तो यह है, उलमा ने लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम की टेढ़ी पसली से वो बनाई गई। दूसरा मतलब यह लिखा कि जिस तरह टेढ़ी पसली होते हुए उसी तरीके से उसका फायदा अपनी जगह पर है और उसकी खूबसूरती भी है, इसी तरह औरत का मिजाज मुख्तलिफ है, लेकिन उसका जो फायदा है वो अपनी जगह पर है। अल्लाह के रसूल की हदीस का यह मतलब है। अब पता नहीं, मशहूर हो गया, औरत तो टेढ़ी पसली की बनी है, वो कभी बात मानने वाली नहीं है। भाई ऐसा नहीं है। आप अगर गौर करोगे तो इंसानों के मिजाज आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। आप दुनिया में अब यहां जितने लोग बैठे हैं सबके मिजाज अलग अलग, सबके बोलने का अंदाज अलग अलग है, सबके देखने का अंदाज अलग अलग है, सबके चलने का अंदाज अलग अलग है, और ये फितरत ने बनाया है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूं वैसा ही वो करे, ऐसा तो नहीं होगा। मिजाज मुख्तलिफ, सारी चीजें मुख्तलिफ, तो ये चीजें कैसे काबू में आ सकती है? इसलिए याद रखें, टेढ़ी पसली का मतलब यह है कि औरत का मिजाज आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन उसके रहते हुए भी आप उससे फायदा उठा सकते हो। अगर मिजाज जो कि अल्लाह ने बनाया है मुख्तलिफ, उसको सीधा करने जाओगे तो वो पसली टूट जाएगी। ये इसका सादा सीधा और ज़हनो दिमाग में आने वाला मतलब है जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया। मियां बीवी का रिश्ता इतना अजीम रिश्ता है जो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरे मुआशरे में झगड़े ही झगड़े नजर आ रहे हैं। आज आप गौर करें, मुआशरे पर नजर डालें तो झगड़े ही झगड़े नजर आ रहे हैं। भाई बहन का झगड़ा, मियां बीवी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, मां बेटी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा। अगर कोई मुझसे कहे एक जुमले में इसका जवाब दीजिए, तो मैं कहूंगा कि इस्लामी अहकाम का सही इल्म नहीं और उस पर अमल नहीं, इस वजह से झगड़े वजूद में आ रहे हैं। और अगर मैं तफसील से इसका जवाब आपके सामने पेश करूं
تو یوں ہوگا کہ اسلام نے جہاں زکات کے احکام بتائے، جہاں حج کے مسائل بتائے، جہاں نماز کا مسئلہ بتایا، وہی اسلام نے معاملات کے مسائل بتائے، معاشرت کے مسائل بتائے، بھائی بھائی کے ساتھ کیسا رہے یہ بتایا، ماں بیٹی کے ساتھ کیسی رہے یہ بتایا، باپ بیٹے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے یہ بتایا۔ ہر چیز اسلام نے بتائی ہے۔ انسان کی زندگی میں پیش آنے والی کوئی بھی چیز انسان نہیں بتا سکتا جس کا حکم اسلام نے نہ بتایا۔ ارے ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں جس نے یہ تک بتایا کہ آپ کو استنجا کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، وزن کیسا رکھنا ہے، پیر کیسے داخل کرنا ہے، پیر کیسے نکالنا ہے۔ جو اسلام اتنی باریک باریک چیزیں بتا سکتا ہے تو کیا وہ معاشرت کے مسائل چھوڑ دے گا، معاملات کے مسائل چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، اب اس کی وجہ بھی سن لیں اور پھر اس کے بعد غور کریں ہمارے معاشرے پر، تو آپ ان وجوہات پر یقیناً ہاں کہو گے کہ ہاں یہ وجہ ہے اصل جھگڑوں ہونے۔ نمبر ایک دوسرے کے حقوق کو مارنا، حقوق کی عدم ادائیگی۔ باپ کی خواہش کیا ہے؟ بیٹا میرے حقوق ادا کرے۔ بیٹے کی خواہش کیا ہے؟ کہ باپ میرے حقوق ادا کرے۔ ماں کی خواہش کیا ہے؟ بیٹی میرے حقوق ادا کرے۔ آپ معاشرے میں نظر ڈالو تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی، نظر آ جائے گی کہ ہر ایک اپنے تو حقوق مانگ رہا ہے لیکن دوسروں کے حقوق مار رہا ہے۔ کسی کی زمین کسی نے ہڑپ کر لی، کسی کا مال کسی نے لے لیا، تو کیا وہ اس کا چہرہ دیکھے گا؟ کیا وہ اس سے بات کرے گا؟ ہنسے گا اس کے سامنے جا کر؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ نفسیات ہے انسان کی۔ آپ ناحق طریقے سے کسی کا مال کھا لو، کسی کی زمین ہڑپ کر لو، وہ کبھی بھی آپ کو ہنس کر مسکرا کر نہیں ملے گا۔ حالانکہ اسلام نے ایثار کی تعلیم دی، اسلام نے ایثار کا حکم دیا۔ اب ایثار کیا ہے اور اپنا حق لینا کیا ہے اور حق مارنا کیا ہے، اسے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیجیے۔ کھانے کی مثال میں رکھتا ہوں۔ ایک پلیٹ میں 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 بوٹی رکھی ہوئی ہے۔ اب ایک شخص یہ کریں کہ بھائی میں تو کھاتے رہتا ہوں، دل میں یہ سوچے میرے ساتھی کو مل جائے اور اس کا حق ہے لیکن وہ لے نہیں رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، کھانے دو اس کو، اسے کہتے ایثار۔ اور ایک دونوں کہے کہ بھائی ایک ایک لے لے، حصہ برابر۔ یہ کیا ہو گیا؟ مساوات، برابری، انصاف، جس کا اسلام حکم دیتا ہے، انصاف کا۔ تیسری چیز حق مارنا۔ اس بھائی کو کچھ باتوں میں لگا دیا اور دونوں ہڑپ کر لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حق مار دیا، اس کا حق مار دیا۔ تو آپ اس مثال سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ ایثار کا۔ اور اس کی ایک مثال فضائل اعمال میں قصہ پڑھے ہیں نا بھائی، خاص طور سے ہمارے جو ماشاءاللہ اللہ جنہیں قبول کرتا ہے، جو جماعت میں نکلتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس راستے سے کے ذریعے بھی ہم سب کی خدمت کو قبول کرے۔ فضائل اعمال میں وہ واقعہ لکھا ہے، سب کو یاد ہے، سنتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس اللہ کے رسول آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، کچھ کھانا ہو تو انتظام کر دو۔
उन सहाबी ने अपनी बीवी से जाकर कहा कि खाना तो इतना ही बना है, लेकिन अब मेहमान आए, अल्लाह के रसूल लाए हैं, तो अब तो ना भी नहीं बोल सकते, इसलिए जब मेहमान आए तो चिराग बुझा देना। सुना है ना भाई? हाँ, याद आ गया ना सबको? तो चिराग बुझा दिया गया और उन्होंने नहीं खाए। फिर कुरान में क्या कहा? कुरान ने उनकी तारीफ की, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये ईसार की तारीफ कुरान ने की कि उनका हक था खाने का, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, दूसरों को खिला दिया और खुद भूखे सो गए। तो इस्लाम ने इस चीज को पसंद किया। तो ईसार का हुक्म इस्लाम देता है और इंसाफ का हुक्म भी इस्लाम देता है, लेकिन हक मारने का, हक तलफी का, ना इंसाफी का इस्लाम हुक्म नहीं देता है। इस्लाम ने हर एक के हुकूक बताए, बीवी को बताया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों को यह कहता कि तुम अपने शोहरों को सजदा करो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने हुक्म नहीं दिया। यानी बीवी को यह बावर कराया, यह समझाया कि शोहर तेरे लिए बहुत बड़ी हैसियत का मालिक है, तेरे लिए बहुत अहम है, तेरा मजाजी खुदा है। और उधर शोहर को क्या कहा? खैरुकुम ली अहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। तो शोहर को भी ताकीद है और उधर बीवी को भी ताकीद है कि तुम एक दूसरे के हक अदा करने में कोताही मत करो। अल्लाह के रसूल कुर्बान जाओ, उनसे बेहतर नमूना हमारे सामने कौन पेश कर सकता है? अल्लाह के रसूल कैसी जिंदगी गुजार गए अपनी बीवियों के साथ। आपके पीछे काफले आ रहे हैं, उनकी खबर लेना है। सहाबा रवाना हुए हैं, उनकी खबर लेना है। ज़कात का, सदकात का माल आया है, लोगों तक देना है। दीन का काम करना है, दावत का काम करना है, तबलीग का काम करना है, खानकाही निजाम तज़किये का काम करना है। अल्लाह के रसूल तो बहुत ज्यादा मसरूफ थे, हमारे लिए सोए नहीं सही तरीके से। इन सब के बावजूद जब घर में जाते तो बीवी से क्या कहते पता है? ताज्जुब होगा आपको। कहते कहानी सुनाओ। बीवियां कहती हमें कहानी नहीं आती, किस्सा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सुनाता हूं। मां आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल घर के काम काज में हाथ बटाते थे, झाड़ू तक घर की लगा देते थे। मां आयशा फरमाती हैं कि जब मैं हड्डी को चबाकर दस्तरखान पर रखती तो अल्लाह के रसूल उसे फिर अपने मुंह में लेते और चबाते। मां आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस पियाले से मुंह लगाकर पीती, अल्लाह के रसूल पूछते कि तूने होठ कहां लगाए, और फिर उसी जगह से अल्लाह के रसूल पीते। यह सिर्फ इजहार मोहब्बत नहीं था। अल्लाह के रसूल वहां सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल इजहार मोहब्बत के साथ इजहार तालीम भी देना चाहते थे। तालीम की ताकीद भी करना चाहते थे कि मैं जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हूं, मैं जो सबसे ज्यादा मसरूफ हूं, इन सब के बावजूद मैं अपनी बीवियों के साथ इस तरीके से हुस्ने अखलाक से पेश आ रहा हूं, तो तुम भी हुस्ने अखलाक से पेश आ। हज्जतुल वदा का मौका, आखिरी खुतबा जिसमें आप कह रहे हैं कि शायद अब इसके बाद
आइंदा साल हम ना मिल सके। इतना अहम खुतबा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो। उस खुतबे में अल्लाह के रसूल ताकीद कर रहे हैं कि तुम औरतों पर जुल्म करने से बचियो। तो अल्लाह के रसूल ने इतनी ताकीद की, क्यों की? इसलिए कि अल्लाह के रसूल को मालूम था कि आगे चलकर मेरी उम्मत जब मेरे उसवे में इस चीज को तलाश करेगी तो उन्हें ये चीज मिलना चाहिए। मेरे भाइयों, इसलिए हुकूक मत मारो, किसी का माल मत खाओ। आज ये निकाह का मौका है तो बात निकली है तो मैं आपको पेश कर ही देता। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो बाप जो अपनी बच्ची को जन्म देता है, वो मां जो अपनी बच्ची को जन्म देती है, वो भाई जो उसी मां से पैदा हुआ है, वो बेटी जो एक ही मां से भाई और बहन निकले हैं, लेकिन अफसोस है उस बाप पर जो उस बेटी को शादी होने के बाद बोलता तो नहीं है लेकिन आमाल के जरिए अजनबी बना देता है। कैसे? आप भी सोच रहे होंगे कैसे? विरासत, बेटी की शादी कर दी और उसके बाद भाई भी समझते हैं कि अब तो उसकी शादी हो गई, अब खर्चा तो कर डाले। बाप भी सोचता है, मां भी सोचती है। हालांकि मेरे भाई, जिस लड़के को मां बाप ने पैदा किया है, उन्होंने तो उस लड़की को भी पैदा किया है। और तुम कौन होते हो हक मारने वाले, जबकि मेरा रब तय कर रहा है, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। कुरान को बदलना चाहते हो, कुरान के अहकामात को बदलना चाहते हो। मीरास ये वो मसला है, ये वो मसला है, कान खोलकर सुन लीजिए। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं और मुझे कहने दीजिए कि मीरास वो मसला है जिसके बारे में फुकहा कहते हैं कि बहन अगर मुंह से बोल दे कि मुझे नहीं चाहिए तो भी मुआफ नहीं होगा, तो भी मुआफ नहीं होगा, बल्कि जितना हिस्सा है वो उसके हाथ में दो और फिर वो अगर रिटर्न दे तो फिर कबूल करो। वरना कर्जा अगर किसी पर हो और आप कह दो भाई जो कर्जा है ना मेरा वो मुआफ, तो फौरन मुआफ हो जाएगा शरीयत में, फौरन। लेकिन मीरास एक ऐसा कर्जा है जो अदा किए बगैर मुआफ नहीं हो सकता। बाप मर गया, मां मर गई, मीरास नहीं दिया, अजाब किसको? वो तो खा रहा है भाई, लेकिन वो मां बाप बेचारे अजाब तो उन्हें हो रहा है ना भाई। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस चीज को सारे लोग अपने ज़हनो दिमाग में बिठाएं। आजकल बहनों की पहचान छुपाई जा रही है इस डर से कि मीरास देना पड़े। मैं अपने औरंगाबाद का वाकया सुनाऊं, ताजा वाकया। भाई को सरकार की तरफ से कुछ उसकी जमीन किसी चीज में गई, पैसा मिला, खूब पैसा मिला, अकाउंट में पैसा आ गया। अब सरकार कह रही कि भाई आपकी बहनें हैं। तो भाई क्या कह रहा है पता है? 2 बहनें हैं, एक भाई है, एक लौता भाई और 2 बहनें। उसको कह रहा है कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं, सीधा। लेकिन कानून तो भाई अब बहुत ज्यादा जानकारी वाला है, तो फौरन पता चल गया सरकार को इसकी 2 बहनें हैं। फिर उसका पैसा पूरा अकाउंट में रोक दिया गया। उसे कहा गया 2 बहनों को लाओ, उनके दस्तखत लाओ, उसके बाद पैसा मिलेगा। हाँ, वो 2 बहनें कह रही है कि
اب تم نے تو ہمیں مار دیا تھا، جیتے جی مار دیا تھا، اس لیے اب ہمارا حق دیں گے تبھی ہم دستخط کریں گے۔ تو میرے بھائی، جب اللہ نے حق دیا ہے تو ہم کون ہوتے حق مارنے والے؟ اس لیے حقوق العباد کا مسئلہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق جب تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، ہدایہ کتاب ہے اور حنفیوں کی بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس میں سارے نماز سے لے کر معاملات، معاشرت، سارے مسائل بیان کیے گئے۔ 4 حصوں میں صاحب ہدایہ نے اس ہدایہ کو بانٹا ہے۔ ایک حصے میں صرف عبادات کو بیان کیا ہے، باقی 3 حصوں میں معاملات، معاشرت اور ہمارے جو آپس کے لین دین، یہ سب چیزیں، گھریلو زندگی، ان سب کو بیان کیا ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ عبادت 1/4 دین ہے اور معاملات، حقوق العباد، یہ 3/4 دین ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے حقوق العباد میں حق تلفی کی وجہ سے ہمارے ہرے بھرے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسے دل سے لگائیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر اس مجمع میں یا جو بھائی سن رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ کا باپ مر چکا ہے اور آپ کی بہنیں وراثت سے محروم ہیں تو انہیں وراثت دے دیجئے، تاکہ آپ کے باپ کو قبر کے انگارے نہ لپٹے، قبر میں انگاروں میں آپ کا باپ نہ سوئے، ازدہے اسے نہ ڈسے۔ اس لیے رحم کرو اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، اور اپنی بہنوں کو وراثت دے دو۔ حقوق العباد یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ رشتے غم کو ہلکا کرتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی درد ہو اور رشتہ دار ہو تو فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دوڑے آتے ہیں۔ تو اتنے قیمتی رشتے، ہرے بھرے رشتے ہم حقوق مار کر ختم کر دے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ دوسری چیز، ہر کسی کو جو سرپرست گھر کا ہوتا ہے، عام طور سے شوہر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اور الرجال قوامون علی النساء، اس کے تحت میں مرد ہی ہونا چاہیے حاکم۔ تو وہ اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہر فرد میرے مزاج کے مطابق چلے۔ بیٹا میں جو چاہوں وہی بیٹے نے کرنا۔ میں سادے الفاظ میں آپ کو بول رہا ہوں، باپ کا مزاج کیا ہے؟ میں جو چاہتا ہوں وہی بچے نے کرنا۔ حالانکہ میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں کہ اللہ نے مختلف مزاج بنائے ہیں لوگوں کے، ہر کسی کے مزاج الگ بنائے۔ ارے انسانوں کو چھوڑ دو، نبیوں کو دیکھو، ان کے بھی مزاج مختلف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ایک بندہ آیا اور شکایت کی کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑا اور ایک گھوسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ ایک تماچا کوئی مارے تو دوسرا گال اس کو دے دو، اور انہی کا جملہ گاندھی جی نے نقل کیا، لیکن فیمس گاندھی جی ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے اچھا جملہ لیا، اس لیے اچھی چیزیں لینا چاہیے۔ حالانکہ یہ اصل جملہ کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو کہ جب قیدی آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے گئے، پیش کیے گئے، اللہ کے رسول نے مشورہ لیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ہر کام اللہ کے رسول مشورے سے کرتے تھے۔ تو مشورہ لیا ان کا کیا کرنا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے مزاج کے مطابق کہتے ہیں فدیہ لے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، معاوضہ لے لیا جائے ان کی جان کا اور پھر انہیں چھوڑ دیا جائے۔
اور حضرت عمر کہتے ہیں چھوڑنے کا نہیں، ختم کر دیں، ان کو مار دیا جائے۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ نبی ہے، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہے، لیکن دونوں کا مزاج مختلف ہے۔ حضرت ابو بکر بھی صحابی، حضرت عمر بھی صحابی، لیکن مزاج مختلف ہے۔ تو پھر میں اور آپ تو کون ہیں بھائی؟ جب نبیوں کے مزاج مختلف ہو سکتے ہیں، صحابہ کے مزاج مختلف ہو سکتے ہیں، تو میں اور آپ تو عام انسان ہیں، ہمارے مزاج کیسے مختلف نہیں ہوگے؟ اس لیے باپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر میرے مزاج کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو میں نے صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، تو پھر زندگی کا گاڑا برابر چلتا رہے گا۔ اور اگر فوراً ارے تو نے ایسا کیوں کیا، فوراً باپ ایسا کہہ دیتا ہے نا، پھر بچے کو بھی غصہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے سے لپٹ پڑتے ہیں، اور پھر باپ کا اور بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کی رائے اچھی ہوتی ہے، لیکن باپ سوچتا ہے نہیں میں صحیح ہوں، اور میں اس کا باپ ہوں نا، اس لیے میری ہی بات صحیح ہے۔ حالانکہ بعض اوقات بچوں کی رائے بھی صحیح ہوتی ہے، اور بعض اوقات باپ کی رائے صحیح ہوتی ہے، لیکن بچے اسے نہیں مانتے۔ تو اس لیے مشورے کا حکم دیا گیا کہ گھر کے کام کاج میں بھی ہر چیز مشورے سے کرو تو جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے بھائی؟ کوئی ہے؟ اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا۔ یہ مجھے آنکھیں دی، آپ کو آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، چلنے کا انداز دیا، اس کے باوجود ہم کیا کر رہے؟ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ۔ لیکن اللہ نے آنکھیں چھینی، اللہ نے کان چھینے، چلنے کا سلیقہ اور پیر چھینے، زبان کھینچ لی، زمین میں دھسا دیا؟ نہیں دھسایا۔ اللہ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی صدا لگا رہا ہے۔ ان سب کے باوجود تو اللہ سے زیادہ تو کوئی صبر نہیں کرتا، تو ہم کون ہوئے بھائی؟ بے صبرے کیوں ہو رہے؟ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے، مشورے سے کام لینا چاہیے، بیٹوں کی بات بھی سنیں، بیٹی کی بات بھی سنیں، اور اس کے بعد سن کر غور کر کے اس پر فیصلہ لے، تو انشاءاللہ جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تیسرا سبب غصہ۔ غصہ ہر فرد میں آج بھر چکا ہے، جس کو دیکھو غصے میں، ہر انسان آج غصے میں نظر آ رہا ہے، ذرا مزاج کے خلاف ہوا فوراً غصہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ میرے بھائی غصہ کون دلاتا ہے؟ شیطان۔ اور ہمیں غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہم پر شیطان سوار ہے۔ اس لیے یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان اس طریقے سے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں پڑتی۔ اور جب غصہ چلا جاتا ہے تو پھر افسوس کرتا ہے، بیٹھتا ہے، سوچتا ہے ارے یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ اوس بن صامت، سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28، ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے۔ اب پتہ ہے علماء یہاں بیٹھے ہیں کہ اس طریقے کا جملہ کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نکاح ٹوٹ گیا، اب وہ بوڑھے تھے اوس بن صامت، اور ان کی بیوی بوڑھی، تو وہ روتے روتے اللہ کے رسول کے پاس آئی، اور بڑا قرآن نے بھی اس کا انداز کیا بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول سے جھگڑا کر رہی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں۔ وہ بیان کرنے لگی کہ اس نے غصے میں آ کر مجھے ایسا کہہ دیا، اب طلاق ہو گئی، اور بڑھاپے میں اب میں کہاں جاؤں؟ جوانی میں تو ہم دونوں ساتھ میں ہنسی خوشی سے رہیں، اب یہ بوڑھا ہو گیا، بوڑھاپے میں مجھے غصے میں مجھے طلاق دے دیا، میں کہاں جاؤں؟ اتنے میں اللہ نے احکام نازل کیے، اور پھر اس کے بعد ان کا مسئلے کا حل نکلا۔ اب اس کو بیان کروں گا، وقت کافی چلا جائے گا۔ تو دیکھیں غصے میں انہوں نے کیا کہہ دیا کہ بیوی نکاح سے نکل گئی۔ تو یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے
जो हरे भरे रिश्तों को खत्म कर देता है। एक और वजह जबान का गलत इस्तेमाल, जबान की हिफाजत नहीं करना, यह भी रिश्तों को तोड़ने का सबब है। बीवी अगर शोहर कोई एक जुमला उसे गुस्से में कह दे तो बीवी का काम है कि उस पर सब्र करे, क्योंकि शोहर गुस्से में है तो गुस्से के वक्त एक शख्स को तो सब्र करना ही चाहिए। अब बीवी का काम यह है कि वो कुछ ना बोले। अगर बीवी गुस्सा हो रही है तो फिर शोहर कुछ ना बोले। लेकिन अब ये मैं जुमला बोल रहा हूं तो आप कहेंगे कि जोरू का गुलाम बना रहे। बीवी कुछ बोले और शोहर कुछ ना करे, ये हो सकता है क्या? ऐसा ही आप कहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ें, अल्लाह के रसूल ने ऐसे मौके से सब्र भी किया है। वो भी इंसान थी, उनकी औरतें इंसान थी, उनसे भी उनमें भी नोक झोंक होते रहती थी, मसले मसाइल खड़े होते ही रहते थे। अल्लाह के रसूल ने सब्र किया है। तो बीवी जब गुस्से में हो तो शोहर सब्र करे, शोहर जब गुस्से में हो तो बीवी सब्र करे। आज होता क्या है, एक जुमला अगर शोहर ने कहा तो बीवी कहेगी मैं तो हार जाऊंगी अगर मैं इसे जवाब नहीं दूंगी, फौरन जवाब दे डालती है। और फिर बात बढ़ते बढ़ते इस नौबत को पहुंचती है कि रिश्ता ही टूट जाता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, सब्र से काम लो। ये रिश्ता चलाना है तो सब्र इसका बहुत बड़ा हथियार है। इसे अपने हाथ में लो और इस जिंदगी की खुशियां लूटो। एक और सबब, जब नई नई शादी होती है, दुल्हे मियां नए नए बनते हैं तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये जिंदगी का सबसे मेरा खूबसूरत लम्हा है, खूबसूरत दिन है, खूबसूरत मौका है। और एक बात मशहूर है लोगों में, भाई आज का दिन ऐश कर लो, उसके बाद रोना ही है। ये है ना भाई, मशहूर है ना। हालांकि इन्हीं चीजों की वजह से आज हम लोग अपने रिश्तों में खटास पैदा कर रहे हैं। यह गलत बात है। जो बीवी पहले दिन जैसे हमें खूबसूरत लगती है, पूरी जिंदगी हमें खूबसूरत लग सकती है, लेकिन हमारा मिजाज, हमारी सोच, हमारी हवस इस चीज को गवारा नहीं करती। और 6 महीने नहीं गुजरते कि बीवी को जो प्यार पहले दिन दे रहा था वो 6 महीने के बाद नहीं देता, बीवी को नजरअंदाज कर देना शुरू करता है। फिर वहां से दोनों में अनबन शुरू हो जाती है। एक और वजह, इसलिए मेरे भाइयों, बीवी को मोहब्बत दो। और अपनी बहनों से कहूंगा कि शोहरों को मोहब्बत दो। जब शोहर आए काम कर कर कंपनी से, नौकरी से, तो बीवी का काम है, जो मेरी बहनें सुन रही हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपका काम है कि आप जब दरवाजा खोलो तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चेहरे पर हंसी हो। और शोहर का काम है कि जब दरवाजे में दाखिल हो तो कड़ी पीकर दाखिल ना हो, बल्कि शक्कर मुंह में लेकर दाखिल हो, मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर दाखिल हो और अल्लाह के रसूल का अंदाज अपनाते हुए दाखिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, चेहरे पर मुस्कुराहट, बीवी के भी शोहर के भी। तो देखे फिर कैसी थकावट निकलती, कैसी थकान खत्म हो जाती है। अब भाई शोहर थक कर आ रहा है और उधर बीवी बैठी है टेंशन में, दरवाजा खोलेगी और उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। अब वो बेचारा पहले थक कर आया है। ये मैं प्रैक्टिकली बातें आपको बता रहा हूं, ऐसा हो रहा है हमारे मुआशरे में। अब वो बेचारा थक कर आया है और बीवी कड़ी पीकर बैठी है, तो आप बताओ उसका दिल क्या बोलेगा? गुस्सा होगा ना भाई, जरूर होगा। और अगर बीवी मुस्कुराए और शोहर एकदम गुस्से में दाखिल हो जाए तो वो एक शख्स का वाकया मैंने पढ़ा। वो मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया का दोस्त आया और कहने लगा, मुफ्ती साहब मैं जब घर में जाता हूं तो बीवी भी चुप, बच्चे भी चुप और किसी में हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आवाज कर सके। इतना दबदबा है, इतना रौब है
और इतना मैं बड़ा बन के बैठा हूं। मुफ्ती साहब ने उसकी बात सुनी और कहने लगे कि भाई तुम जो सिफात बयान कर रहे हो ये दरिंदे की सिफत है, तो आप कौन हो बताओ। तो वो चुप हो गया। फिर उसे बताया मुफ्ती साहब ने कि मेरे भाई ये कोई आपकी बादशाहत नहीं है कि आपको देखकर आपकी बीवी भी डर गई, बच्चे भी डर गए और बेचारे सहम गए। ये हुकूमत नहीं है। हुकूमत तो ये है कि जब आप घर में दाखिल हो तो बीवी का दिल भी बाग बाग हो जाए और बच्चे भी उछलकर आपकी तरफ आए और ये कहे कि मेरे अब्बू जान आ गए और बीवी कहे कि मेरा सरताज आ गया। ये असल बादशाहत। और ये बादशाहत कब मिलेगी? जब अल्लाह के रसूल के अखलाक को हम अपनाएंगे। और एक वजह और बहुत अहम वजह, जब भी मियां बीवी में कुछ होता है, कुछ भी अनबन होती है भाई, अब वो भी इंसान है दोनों। अल्लाह के रसूल नाराज होकर ऊपर चले गए थे, वो वाकया उलमा के जहनों में है। बीवियों से नाराज होकर ऊपर के माले पर चले गए। वो लंबा चौड़ा वाकया है, फिर क्या क्या हुआ सबको मान। तो नाराजगी तो होती है एक दूसरे से। नाराजगी नहीं होना यह कोई फरिश्ता होने की अलामत नहीं है, नाराजगी होगी। लेकिन शोहर क्या करता है? बीवी को ये कहता है तेरे माँ बाप तो ऐसे हैं, तेरा खानदान तो ऐसा है, तेरे भाई बहन तो ऐसे है। फिर उसमें वो बेचारी गुस्सा होती है, उसका दिल टूटता है और फिर आपकी मोहब्बत खत्म होती है। इसलिए बीवी को कभी भी उसके परिवार का ताना ना दे। ये बहुत अहम वजह है रिश्ते टूटने की। इसे अपने जहनो दिमाग में बिठा ले। हमेशा सब्र से काम ले, मोहब्बत से मिले। चाय अगर बीवी बना दे, चाय अगर बना दे और उसमें नमक भी डाल दे और आप पी ले तो कहें क्या मीठी चाय बनाई है आज। या ऐसा आपने कहना चाहिए। यानी इतनी मोहब्बत आप में और बीवी में हो जानी चाहिए। आज तो क्या है भाई, अल्लाह मुआफ करे, अल्लाह मुआफ करे। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया बयान करते हैं कि मैं बयान में गया और वहां खाना बहुत अच्छा बना था। खाना बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा खाना बनाया। और मेरी आदत थी, डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मेरी आदत थी कि मैं जिसके भी घर जाता था, दावत करता था जो भी, फिर पर्दे के बाद औरत पर्दे की हालत में आकर मुझसे बैत लेती थी तो मैं कहता कि माशाअल्लाह आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। एक घर पे गए, औरत से कहा जब वो पर्दे में आई कि माशाअल्लाह आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। अब ये जुमला कहना था कि पर्दे में से हिचकियों की आवाज आई, रोने की आवाज आई। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह उनके शौहर से कहने लगे भाई मैंने कुछ गलत बात तो नहीं कह दी। तो वो बीवी भी सुन रही थी। उसने कहा कि हजरत आपने गलत बात नहीं की, आपने गलत बात नहीं कही। मैं इसलिए रो रही हूं कि हमारी शादी को 25 साल हो गए, 35 साल हो गए, आज तक मेरे शौहर ने कभी भी नहीं कहा कि तूने खाना अच्छा बनाया। ये प्रैक्टिकली बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे भाइयों, कभी तारीफ करते और पराई अगर जगह जाते, अरे क्या खाना बनाया है, एक नंबर खाना, क्या बोलते हैं, एक नंबर खाना। और वो बीवी बेचारी दिल से बना रही है, लेकिन कभी माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने खाना बनाया है हमारे मुंह से जुमला नहीं निकलता। गौर करें, यहां हमारे बहुत से बड़ी उम्र के हजरात भी बैठे हैं और छोटी उम्र के लोग भी बैठे हैं। सब गौर करें कि हमने कितनी बार अपनी बीवी से कहा कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। कभी कहा है? मेरे भाई, जिसने कहा है उसको मुबारकबादी पेश करता हूं, और जिसने नहीं कहा है वो अभी घर पर जाकर सीधा ही नहीं कह देना, खाना खाने के बाद कहना। बाद लोग वक्त से पहले ही कह देते तो असर नहीं होता है ना भाई। वो जोश में चले जाते हैं, आज तो मौलाना का बयान सुना हो, आज इस पर अमल कर ही डालता हूं।
वो एक आदमी बेचारा घर पे गया और प्याज थी घर में पड़ी हुई, टोकरी उठाकर बाहर फेंक दिया। बीवी कहने लगी कि कुछ असर तो नहीं हो गया ना, अंदर कुछ चला तो नहीं गया? तो वो कहने लगा, ना ना, आज तो मौलाना ने बयान किए हैं प्याज खाना हराम है। हालांकि क्या कह रहे थे मौलाना? प्याज खाना हराम है। भाई नींद में सुन रहे थे, सुन लिया प्याज खाना हराम है, तो सीधा घर पर जाकर प्याज का टोकरा ही फेंक दिया। तो बाज औकात ऐसा भी होता है, जब बात सही तरीके से नहीं सुनते तो फिर बाफते हैं घर पर जाकर। इसलिए जाने के बाद फौरन तारीफ मत करना, वरना वो भी समझ जाएगी कि मौलाना ने आज कुछ बराबर बयान किया है। मेरे भाई, इसलिए अल्लाह के वास्ते ये मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई है, बड़े दर्द दिल के साथ बताई है। हमारे हाजी अब्दुल रशीद साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इस मौके से उन्होंने सबको जमा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अल्लाह ने मुझसे जो बुलवाया मैंने आपके सामने पेश किया, मैंने आपके सामने रख दिया टूटे फूटे अंदाज में, और अब आपका काम है कि आप इन चीजों को खुद इस पर अमल करें। मैं भी इस पर अमल करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी बातें मैंने आपको बताई, अल्लाह गवाह है, मैं सब पर अमल करता हूं, क्योंकि मेरे उस्ताद ने ये तमाम चीजें मुझे बताई थी जो मैंने आपके सामने पेश की है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर बहुत सारे मुझे ऐसा लग भी रहा था कि अब नींद आने ही वाली है, इसलिए थोड़ा मैंने चस्का लगा दिया। वो एक भाई बयान में आए, बैठे और सो गए। अब बेचारे थके हुए होंगे, बाज़ औक़ात इंसान थका हुआ होता है, कोई जानबूझकर तो सोता नहीं, क्योंकि बेचारा बयान सुनने आया है तड़प से, तो कोई सोने नहीं आया है। तो इसमें उस आदमी की गलती नहीं है, वो आकर बेचारा सो गया। घर पर गया, बीवी ने कहा कि मौलाना ने क्या बयान किए? तो कहा कि इतना कुछ खास बयान नहीं किए, बस इतना कहा भाई आगे आगे आ जाओ। और फिर कहने लगे अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब वो जैसे आकर बैठा था, मौलाना कह रहे थे, रफीक भाई माशाअल्लाह साउंड हमारे रफीक भाई का, मुस्कान साउंड वलसाड़, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अच्छे अंदाज में आप तक आवाज पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं, अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे। तो वो क्या हुआ, आकर बैठा और फौरन सो गया। और कब उठा? जब मौलाना कह रहे थे अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता। अब वही बयान जाकर बीवी को सुना दिया। मौलाना ने इतना खास नहीं कहा, बस इतना कहा भाई करीब करीब आ जाओ, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई जो बातें मैंने कही है सबके समझ में आ गई है। मैंने ये कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुंचाऊं, आप तक पैगाम पहुंचाऊं। अल्लाह मुझे भी, आपको भी और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने ये प्रोग्राम बुलाया है, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर। ये एक बहुत बड़ी बात है इस जमाने में मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है, फितनों का दौर है। ये फितने इतने तेजी से आ रहे हैं, और ऐसे हालात में जो भी बच्चे या जो भी लोग ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, अल्लाह वालों को बुलाते हैं, और आपके धुमड़िया में तो माशाअल्लाह सुनने को मिलते रहता है कि एक महीने में फुला अल्लाह वाले, 2 महीने में वो अल्लाह वाले। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है। फितनों के दौर में अल्लाह वालों का बस्ती में आना, ये फितनों के दफा करने का जरिया बनता है। इसलिए मैं मुबारकबादी पेश करता हूं धुमड़िया वालों को कि अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फरमाए, और अल्लाह इनको कबूल फरमाए, और अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, और इनको आखिरत में इसका बेहतरीन अज्र अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।